તમને વર્ણવતા વાણી પહોંચે નહીં, ગુરુગમ કેમ વખાણું. તમને વર્ણવતા વાણી પહોંચે નહીં, ગુરુગમ કેમ વખાણું. ઉગમ ચરણ ને ઉપાસતા, લાભો ને સુખ અતિ સારું. ઉગમ ચરણ ને ઉપાસતા, લાભો ને સુખ અતિ સારું. સંતો એસી ગુરુમૂર્તિ બલિહારી એસી. गुरुमूर्ति बलिहारी ऐसी, गुरुमूर्ति बलिहारी ऐसी, गुरुमूर्ति बलिहारी. गुरुदाता गुरु विधाता, परमार्थ उपकारी, परमार्थ उपकारी. गुरुदाता गुरु विधाता, परमार्थ उपकारी भाई, परमार्थ उपकारी. आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित अनेक उगारी, ऐसी गुरुमूर्ति बलिहारी. आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित अनेक उगारी, ऐसी गुरुमूर्ति बलिहारी. गुरुमूर्ति बलिहारी ऐसी, गुरुमूर्ति बलिहारी. गुरु महिमा कहे न शारदा, से सहस्त्र मुखारी भाई, शेष सहस्त्र मुखारी. गुरु महिमा कहे न शारदा, शेष सहस्त्र मुखारी, शेष सहस्त्र मुखारी. सो महिमा मैं किस विद बरनूं, शक चले नहीं हमारी, ऐसी गुरुमूर्ति बलिहारी.
महिमा में किस विद बरनू शक चले नहीं हमारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी जे माया बहु प्रचंड दिशे दस अवतार धरो रे दस अवतार धरो रे जे माया बहु प्रचंड दिशे दस अवतार धरो रे सो माया गुरु मूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी सो माया गुरु मूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी संतो गुरु मूर्ति बलिहारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी चकमक लोहार एक संग होवे नहीं उजियारी होवे नहीं उजियारी चकमक लोहार एक संग होवे नहीं उजियारी भाई होवे नहीं उजियारी नहीं संजोग गुरु दया विना मटे नहीं अंधियारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी नहीं संजोग गुरु दया विना मटे नहीं अंधियारी ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी गुरु मूर्ति बलिहारी सन्मुख लड़े वो संत कहावे अगम पंथ पगधारी अगम पंथ पगधारी सन्मुख लड़े ओ संत कहावे अगम पंथ पगधारी भाई अगम पंथ पगधारी कायर भये ए बसे नाही काल मुख
मुके नहीं विचारी, ऐसे गुरु मूर्ति बलिहारी। कायर भयो बसे नाही, काल मुके नहीं विचारी, ऐसे गुरु मूर्ति बलिहारी। गुरु मूर्ति बलिहारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी। बाजी ने तुम क्या रो, ए तेरो अवसर भारी, ए तेरो अवसर भारी। जीती बाजी तुम क्या रो, ए तेरो अवसर भारी। कहे कबीर घट भीतर परखो, सत्य राह हमारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी। कहे कबीर घट भीतर परखो, सत्य राह हमारी, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी। गुरु मूर्ति बलिहारी संतो, ऐसी गुरु मूर्ति बलिहारी। गुरु मूर्ति बलिहारी। आ पृथ्वी पर संत महापुरुषना प्रागट्यने धन्यवाद छे। एक महापुरुष एनु प्रागट्य एक बे ने नहीं, 5-25 ने नहीं, 1000-2000 ने नहीं, 1,00,000-2 लाख ने नहीं, पण करोड़ों ने महापुरुषનું प्रागट्य उगारनार छे। संतना सानिध्यथी, संतनी कृपाथी करोड़ों मनुष्यों अधोगतिए जता होय ए सदगतिए जाय छे। एक सुंदर मजानो वडलो थयो होय तो ए वडलानी छायामां घणा प्राणीओ आशरो લે, मनुष्य पण आशरो લે। एना फल जो के मनुष्य ने खावामां कायम आवता नथी, पण पशु पंखी खाता हशे। तो ए वडलानी छायामां तो एनी मर्यादा होय ने के आटला मनुष्यो के आटला पशुओ बेसी शके। वडलो वधी वधीने केवड़ोक थाय, बहु मोटो थाय तो हालो एम मानी के 1000 माणा एनी छायामां बेही हगे, हालो पछी संत महापुरुषनी कृपारूपी एवी छाया छे के बेहवावाळा घटे आनी छाया न घटे, बेसवावाळा घटे। महापुरुषनी कृपारूपी छाया घटती नथी। जेटलाने एनी छायामां बेहवुं होय एटलाने बेहवानी छूट छे। पछी जे वृक्ष होय, आंबो होय तो आंबानी छाया ल्यो तो तमने छाया मळे ने आंबानुं फळ मळे। पछी आंबामां केरी ज आवे ने बीजुं कोई फळ आवे खरा? दाड़मनुं वृक्ष होय, सीखुनुं वृक्ष होय तो जे वृक्षनी छायामां बेहो ने एमां एक ज जातनुं फळ आवे ने जे वृक्ष होय एमां, के बीजी जातनुं आवे? महापुरुष एवुं कल्पवृक्ष छे
કે એની સાયામાં અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ રૂપી ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય અને એની કૃપાથી અનુભવના તો અનેક ફળ પ્રાપ્ત થાય. એટલે કબીર સાહેબ કહે છે કે સંતો એસી ગુરુ મૂર્તિ બલિહારી. સદગુરુ મૂર્તિની બલિહારી છે. એવા સંતોના પ્રાગટ્યને ધન્ય છે. દરેક સંતોના ઇતિહાસ વાંચો. બધા સંતો માનવ સમાજના ઉદ્ધારક થયા છે. માનવ સમાજનું કલ્યાણ કર્યું છે. ભૂલ થઈ ગયેલી હોય ને શ્રાપિત થયા હોય એને પણ સંતોએ ઉગાડ્યા ને. હમણાં રશ્મિન બાપુએ પરીક્ષિત રાજાની વાત કરી કે પરીક્ષિત રાજાને અજ્ઞાન ઉપજા ઋષિના ગળામાં નાખ્યો સાપ કે મન સમજાવીના તો એને શ્રાપ થયો. એ શ્રાપિત માણાને દોષ કરનારને ક્યાં આશરો મળ્યો ને કોણે ઉગાડ્યો? ભાઈ કોણે ઉગાડ્યો? ગુરુએ ઉગાડ્યો. માટે ધન્ય છે આવા સંતોને, આવા મહાપુરુષોને કે પૃથ્વી ઉપર પ્રાગટ્ય લઈને સત્ય ધર્મની સમજણ આપીને માનવ સમાજનું કલ્યાણ કરે છે. ગુરુદાતા, ગુરુ વિધાતા, પરમાર્થ ઉપકારી, કેવળ જ્ઞાનનું દાન આપનાર જગતની અંદર માનવને જો કોઈ હોય તો સદગુરુ છે. દ્રવ્ય દાનના દાતા તો આ જગતમાં ઘણા છે, એને પણ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. કંઈક માનવને માટે કરી છૂટતા હોય, જેવી જેની સમજણ, જેવી જેની પાસે સગવડ, એ પ્રમાણે માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે દાન દેતા હોય તો હું તો એમ કહું એના મા બાપને ધન્યવાદ, એને કરોડવાર ધન્યવાદ. દ્રવ્યદાનના દાતા જગતમાં ઘણા છે, પણ કેવળ દાનના દાતા તો બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ છે. દ્રવ્યદાનથી દેહના સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળ જ્ઞાનથી આત્મપદનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. દેહનું સુખ ક્ષણિક છે, આત્મપદનું સુખ અખંડ અને અવિચળ છે. આપણે કોક દી બેઠા બેઠા વિચાર કરવો કે જન્મો જન્મ આવો સત્સંગ મળે ને આવા ગુરુ મળ્યા કરે કેવી મજા આવ્યા કરે. બસ એ આ વાત છે, એ આ વાત છે. કેવળ જ્ઞાનથી જન્મો જન્મ મનુષ્ય અવતાર, સંતોનો હથવારો, સંત સમાગમ, એની ભક્તિ, આ કેવળ જ્ઞાન આત્મપદની જો ભાન થઈ ગઈ તો એ ભાનને પામેલો જીવ કોઈ દી અધોગત્ય નથી જતો. આ ભાનને પામેલો અધોગત્ય તો નથી જાતો, પણ એની 71 પેઢી અધોગત્ય નથી જાતી. ગુરુનો ઉપકાર તો જોવો ભલા, એનો ઉપકાર તો તમે જોવો. કેવડું દાન ને કેવડી એ દાનની મહાનતા છે. એટલે તો ગાવાવાળાએ ખોટું નથી ગાયું કે ગુરુએ જે મને નામનું દાન આપ્યું એના બદલામાં હું કાંઈ એને આપી શકું એમ નથી. ગૌદાન દેવે, ભૂમિદાન દેવે, આખા કંસનના ભરેલા એટલે હોનાના ભરેલા મેલ લૂંટાવે, કાશી ક્ષેત્રમાં જઈને કન્યાદાન દેવે તો એક સદગુરુની તોલે તો ન જ આવે. ખાલ રે પડાવું શરીર કેરી, ઉપર સોનેરી રંગ ચડાવું અને એની મોજડી શિવાડીને મારા ગુરુને પહેરાવું તો એણે ગણ કર્યો એનો ઓશિંગણ હું ન થાવું. નામનું દાન અમૂલ્ય છે. જે દાનથી જીવ પરમ સુખીઓ થાય છે. આપણા મોટા ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ્ઞાનદાનના દાતા આપને સદગુરુનું મળવું થાય છે. વિચાર કરી લ્યો કે આપણે ક્યાં જન્માતા, સંતો ક્યાં જન્મા, અને કેવી રીતે
જેની દ્રષ્ટિના ફળ લાગે એવા મહાપુરુષનું આપને એલા ચરણ મળ્યું. જેની દ્રષ્ટિના ફળ લાગે, બોલેલા વચનો ફળે એવા મહાપુરુષનું ચરણ મળ્યું. તો આપણા એ જીવની કંઈક કમાઈ તો હોય છે ને. અને મળ્યું એનો લાભ નથી દેખાતો, નથી દેખાતો. જગતના જન કરતા તમે કંઈક જુદું જીવન જીવવા માંડ્યા હોય એવું નથી લાગતું. ધોળિયા રસ્તા કરતા હાઈવે મળી ગયો એવું નથી લાગતું તમને ભાઈ. ધોળિયા રસ્તા કરતા હાઈવે મળી ગયો એવું નથી લાગતું. શંકા કુશંકા કઈક પ્રકારના સંશયોના છેદન થઈ ગયા અને ગાંઠ વળી ગઈ કે સાક્ષાત બ્રહ્મ મળી ગયો ને હું બ્રહ્મનો દાસ બની ગયો. સાચી સમજણનું કેવળ જ્ઞાનનું દાન આપનાર મોટા દાતા હોય તો સદગુરુ છે. ગુરુદાતા, ગુરુ વિધાતા. ગુરુએ નામનું દાન આપીને આપણા કર્મની રેખ ઉપર મેખ મારી કે તારા સંચિત કર્મનો તો દાહ થઈ ગયો, સંચિત કર્મમાંથી તારી મુક્તિ થઈ ગઈ. હવે નવેસર કાંઈ ન કરતો. બાકી દેહ ઘડાઈ ગયો એ પારબ્ધમાંથી પારબ્ધ રૂપી તીર છૂટેલું છે. આ દેહે કરીને જે કાંઈ ભોગવવું પડ્યું ભોગવી લે. બાકી આવા કેટલાય ભોગવવાની જે કોઠી ભરી હતી ને એ બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ. આ સિદ્ધાંત ઉપર જીવણ બાપા બોલ્યા છે અર્જણદાસને કહેતા 84 વર્ષ ભલે શિકાર ખેલ્યા, ઉનકા ધોખા નાય. આ શ્વાસ ને ઉશ્વાસ તારી દેહમાં હાલે એની કરી લે ઓળખાણ. ઘણા આ વાતમાં સંશય કરતા હોય કે તમે એમ કહો છો કે ગુરુ મળે એટલે કર્મ બળીને ભસ્મ થાય તો પછી સતાય પછી દુઃખ આવે એનું શું? ગુરુ મળ્યા પછી અમને સંકટ આવે, દુઃખ આવે, વિપત્તિ આવે કે તમારો જન્મ થયો ને બાણમાંથી તીર છૂટી ગયું છે. આ દેહ કરીને પારબ્ધથી બાણ છૂટેલું છે એટલે જે ભોગવવાના હોય એ ભોગવવા જ પડે. પારબ્ધ કર્મ છૂટતા હોય તો રામ દુઃખ ન પામે, નળ યુધિષ્ઠિર વનમાં નો રખડે જો પારબ્ધ કર્મ મીટ જાય. છૂટેલું બાણ છે. બાકી આવા કેટલાય ભોગવવાના હતા ને એ કોઠી ભરી હતી ને એ બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ. બાકી દેહ જન્મો એટલે દેહ કરીને જે ભોગવવાના છે એ ઋષિમુનિઓએ ભોગવ્યા છે અને અવતારોએ પણ. આના તો હિસાબ આવડે જ થાય ને આમાં ઊંધું સમજાઈ જાય એવું છે. આ ખાલી ફાંકા જ મારતા લાગે છે, કર્મ બળી જાય, કર્મ બળી જાય. ગુરુ મળ્યા પછી કેટલા આમે આમ હેરાન થઈ ગયા. હેરાન નથી થઈ ગયા એ દુઃખમાંય મારો નાથ સાંભળે ને તો તમારી બાજી જીતમાં છે. આમાં શંકા કુશંકા કરવાની નથી. ભજન કરી લે ને એને ધન્યવાદ છે ભાઈ, એને ધન્યવાદ છે. એટલે કર્મની રેખ ઉપર મેખ મારે છે. કર્મની રેખ ઉપર સદગુરુ મેખ મારી દે છે. માટે ગુરુદાતા, ગુરુ વિધાતા, પરમાર્થ ઉપકારી, મોટો પરમાર્થ. બહુ ધનવાન માણસ હોય તો દુનિયાના કેટલાક માણસના સહાયભૂત થઈ શકે. એની કંઈક મર્યાદા તો હોય ને, ન હોય? એની મર્યાદા હોય છે. કેટલાકને સહાયભૂત થઈ શકે, પણ ગુરુનો તો એવો પરમાર્થ છે કે એને ચરણે જે આવે એ જન્માંતરોના કર્મના કરજમાંથી મુક્ત થાય. એને ચરણે જે આવે એને જન્માંતરોના કર્મના કરજમાંથી મુક્ત કરી દે. પ્રહલાદે 5 કરોડને મુક્ત કર્યા, હરિશ્ચંદ્રએ 7 કરોડને મુક્ત કર્યા, ધર્મરાજાએ 9 કરોડને મુક્ત કર્યા, બલિરાજાએ 12 કરોડને મુક્ત કર્યા, પ્રહલાદને તો 15 કરોડને મુક્ત કરવાતા પણ દહે પછી કે આ નહીં છોડાવી હગે એટલે એ સટકી ગયા. એ ભટકી ગયા. બબે ભાગના ભાગી ગયા ન કરી એ કર્મના કરજમાંથી છૂટવાને અધિકારી જ હતા, પણ વિશ્વાસ ન રહ્યો ને.
આ તો વિશ્વાસીને ઘેર વધામણા ઉન ઘર આવ્યો અમર અતીત અલખને આરાધો તમારા આત્માને સાધો જીવન કે ઈ નર યોગી. વિશ્વાસ બાંધે એને ન્યા અનુભવના વધામણા હોય છે. વિશ્વાસ વગર અનુભવનું વધામણું થતું નથી. જેને ગુરુ વસનનો વિશ્વાસ નો રહ્યો એનું કામ પતતું નથી. બાકી આવા મહાપુરુષ એને ચરણે જેટલા આવે એ કર્મમાંથી મુક્ત થાય. એનો પરમાર્થ કેવડો, એનો પરમાર્થ કેવડો જે એને ચરણે આવે એ કર્મમાંથી મુક્તિ મેળવી લે. આપણા કાંઈ કર્મ પાછા થોડા નહીં. કારણ કે આપણે લોનું લેતા શીખ્યા છે, હપ્તા ભરવાની ક્યાં ભાન છે. લોનું લીધા લીધ પછી 10%ની હોય તો ભલે ને 12%ની હોય તો ભલે. આપણે લોનું લેવામાં તો એટલા હોશિયાર થઈ ગયા છે, એની વાત જ જવા દે. સરકારના ખાડે લગભગ લોન વાળા જ ઉતારીશ. પણ આમાં તો કદાચ ન ભરે ને કુંડાળા કાઢે, પણ આમાં ભર્યા વગર છૂટકો નથી. અહીંયા તો ભર્યા વગરનો છૂટકો નથી. એક એક માનવ કેટલા કર્મના ગંજથી ભરેલો એને સદગુરુએ છોડાવ્યા. આપણે ઉગારામ દાદાના જીવનનો પ્રસંગ ઘણી વાર કહીએ છીએ કે વેરાવળની અંદર મનસુખરામ બાપા એનો પ્રસંગ કહી છે કે મનસુખરામના કાળને ઠેલો જીવન જોત જગાવી. વેરાવળમાં કાર્યક્રમ, એને પોતાના મોટા દીકરાઓની થોડીક નાની ઉંમર, ગુરુગમની બેઠક થતી હતી. એટલે ઉગારામ દાદાને મનસુખરામ બાપાએ કીધું કે અમારો દીકરો બિપિન છે બાપા, એને બેઠકમાં બેહારો. કે હા ભાઈ બેહારો, કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે ઉપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ આપીને ઉગારામ દાદાએ કીધું મનસુખભાઈ, મેં તમારા બિપિનને હું આપ્યું બાપા? ગુરુગમ આપી, દીક્ષા આપી. કે એ બરાબર, પણ મેં તમારા દીકરાને ધર્મ આપ્યો. મેં તમારા દીકરાને ધર્મ આપ્યું ને એનું કર્મનું પોટલું મારી માથે લીધું. હવે આની વળતરમાં તમે શું દેવો? એનું જે કર્મનું પોટલું હતું, દીક્ષા દઈને સાધકનું કર્મનું પોટલું ગુરુને માથે લેવાનું છે. ભજન કર્યા વિના ગુરુ હોત બુડે બાપુ. હા, ગુરુ હોત બુડે. મનસુબા તો ઘણાય થાય, પણ ભજન કર્યા વિના ગુરુય બુડે. ધન્યવાદ મહાપુરુષોના ભજન બળને ભાઈ. એના એવડા ભજન હોય ને એ કરોડોને તારે. એ કરોડોને તારે. કેવડો પરમારથ, કેવડો ઉપકાર. ગુરુદાતા, ગુરુ વિધાતા, પરમાર્થ ઉપકારી, આનંદરૂપ, જેનું આનંદરૂપ છે. જે આત્મા આનંદને પામ્યા હોય એ બીજાને આનંદ આપી શકે, પણ પોતે જ પ્રપંચથી ભરેલો હોય, કલ્પનાના ઘાટમાં રાત નદી સબળતો હોય, એ બીજાને આ આનંદ આપી ક્યાંથી શકે? જેનું આનંદરૂપ છે. આત્માનંદની અંદર જે કાયમને માટે મશહૂર બનીને રહે છે. કેવી રીતે? ગંગા સુધીએ ગાયું કે આઠે પોર જેનું મન મસ્ત થઈને રેવે. શેમાં? કે નામમાં. આઠે પોર મન મસ્ત થઈને રેવે, જેને જાગ્યો છે તુરિયાનો તાર. સુરતા નામમાં લાગી ગઈ. એ તુરિયાનો તાર જાગી ગયો, તુરિયામાં તાર લાગી ગયો. પછી નામને રૂપ એણે મિથ્યા કરી જાણ્યા, જેને ભજનનો આહાર. આવા શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ, જેના કોઈ દી બદલે નહીં વર્તમાન. મહાપુરુષના જીવનમાં નજર કરો ભાઈ. જ્યાંથી સમજણ આવી ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી એના એ ભાવમાં જીવન ગાળી ગયા. એટલે મારે ને તમારે એના પગ પૂજવા પડે ભાઈ. જ્યાંથી સમજણ આવી ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી
એના એ ભાવમાં જીવન વ્યતીત કરી ગયા, જેનું વર્તમાન ન બદલે, જેનું બદલે નહીં વર્તમાન, ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળી. કારણ કે ચિત્ત વૃત્તિ નામમાં લાગતા નિર્મળ બન્યા છે. આપણા ચિત્તની વૃત્તિ અશુદ્ધ છે, એને શુદ્ધ કરવાનું જો ફિલ્ટર હોય ને તો તમને સદગુરુએ નામ આપ્યું ને એ છે. ખારું પાણી, ધૂંધળું પાણી, જરા કડસું પાણી, પણ આહારો પ્લાનમાં પ્રસાર કરો એટલે એનું શુદ્ધ કરી દે છે અને પીવાલાયક બની જાય છે. એમ આપણા ચિત્તવૃત્તિ અશુદ્ધ છે, એને શુદ્ધ કરવાનું વિજ્ઞાન સદગુરુનું નામ સ્મરણ રૂપી આહારો પ્લાન છે. આ પ્લાનમાં, આ નામમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખતા જેના ચિત્તને વૃત્તિ નિર્મળ થયા છે, ચિત્તને વૃત્તિ જેના સદાય નિર્મળા, જેને મહારાજ થયા છે, જેના ઉપર સદગુરુ મહારાજની મહેરબાની થઈ છે. આવા કોઈ સંત મળે તો ગંગા સતી કે એક વાર નહીં અને વારે વારે નમીએ, વારે વારે એનો સંગ કરીએ, વારે વારે એનો સથવારો કરીએ, એનો સંગ કરીએ. એનો સંગ જ સુખદાયી છે. સંતનો સંગ સુખદાયી છે, દુરીજનનો સંગ દુઃખદાયી છે. એનો સંગ કરવો એ આપણે આપણા મનથી વિચારવાનું છે. કેનો સંગ કરવો એ આપણે આપણા મનથી વિચારવાનું છે. તો ભાઈ, ગુરુદાતા, ગુરુ વિધાતા, પરમાર્થ ઉપકારી, આનંદ રૂપ, કેવળ આનંદનું રૂપ, સ્વરૂપ દયાનિધિ, જે દયાનિધિ છે. સંત મહાપુરુષ રાત ને દિવસ આપણા કલ્યાણના વિચાર કર્યા કરે. આપણે આપણા પોતાના કલ્યાણનો વિચાર નથી કરતા, ત્યારે મહાપુરુષ કરોડોના કલ્યાણનો જ વિચાર કર્યા કરે. એ તો સ્વ અનુભવને પામ્યા, એટલે એના ઘટની અંદર આ જ્ઞાનધારા પ્રગટ થઈ. જો એણે એકેય શબ્દ ન લખ્યો હોત તો એનું કાંઈ નહોતું જવાનું. કદાચ એની મસ્તીમાં જીવન જીવી ગયા હોત તો એનું કાંઈ જવાનું નહોતું. પણ સ્વરૂપ દયાનિધિ, જેના હૃદયમાં કાયમને માટે દયાનો ઝારો ઝર્યા કરે છે, દયા તત્વ ગુરુ છે. ગુરુ તત્વમાં ચિત્તવૃત્તિ જેના લાગ્યા છે, એના ઘટની અંદર કરુણાના ભાવ ઉભરાણા જ કરે છે. કરુણાના ભાવ ઉભરાણા જ કરે છે. તે બીજાને તારવા માટે, બીજાના કલ્યાણ માટે દાખલા દ્રષ્ટાંતો આપીને, શબ્દ સાખી કોઈ હિસાબે આપણું મન માને તો પછી એવી એવી રાગ રાગીણી કે રાગ સાંભળવાના ભાવથી સંતનો શબ્દ જો કાને પડી જાય. મહાપુરુષ એટલે તમે કેવા રાગ, કેવી રાગીણી. ઈ સ્વાદથી પણ જો કોઈ મહાપુરુષની ભજનવાણી સાંભળે ને ઈ શબ્દમાં ધ્યાન જાય તોય કંઈક જીવ સાચે માર્ગે આવી જાય. રાત ને દિવસ જેણે આપણા કલ્યાણના જ વિચાર કર્યા. સ્વરૂપ દયાનિધિ, આનંદ રૂપ સ્વરૂપ દયાનિધિ, પતિત અનેકને ઉગારી. મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છતાં ઈશ્વર ભજન ભૂલીને રાત ને દિવસ વિષયો માણવાના કોડ કરીને એને માટે દોડદામ કરી રહ્યો છે. એ પતનના માર્ગ તરફ જઈ રહ્યો છે. એ પતનના માર્ગ તરફ જઈ રહ્યો છે. આવા અનેક મનુષ્યો વિષયોના કોડ પૂરા કરવાને માટે કંઈક સાચું ખોટું કરીને જીવન જીવનારા એને મહાપુરુષોએ ઉગાર્યા. આનંદરૂપ સ્વરૂપ દયાનિધિ, પતિત અનેકને ઉગારી. પતનના માર્ગ તરફ જતો એને પાછો વાળી લીધો. એને પાછો વાળી લીધો. સંન્યાસી બ્રહ્માનંદે ગાયું
कि मैं तो दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब काज विहारन में। पण गुरु મળ્યા એણે સમજાયું કે સપને સમ વિશ્વ દિખાઈ મુझे मेरा संचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देवे दया तो मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। હું તો રાત ને દિવસ દેહ સુખના સાધનો મેળવવાને માટે જાવા મારતો તો ગુરુએ કીધું કે જેને માટે તું બહુ દોડશો, હા સડી જાય એટલું દોડશો, પણ એ બધાય સુખ સપન જેવા છે. સપનનું સુખ તમને કેટલી વાર કાયમ આવે, કેટલી વાર કાયમ આવે. ભલે તમે હાંજે ખાવાનું ન મળ્યું ને ભૂખ્યા હોઈ ગયા હોય, પણ સપનામાં રાજા થાય હાલતી હોય, આમ રાજા હોય તમે. અને ભાત ભાતના તમને સાધનો ભોગવવાના, ખાવાના, પીવાના કોઈ પાર ન હોય, પણ કોક જગાડે તે એમ થાય કે ઓહો. પછી એવડી સપનામાં જે કાંઈ મળ્યું તે સવારે કાંઈમાં આવે. સપનામાં તો મોટું રાજ પામ્યો, પણ હવારે શું થાય? મિથ્યા સુખ સે સપન સૃષ્ટિનું જે જાગે ઈ જાણી, જાશે મૂર્ખ મન લે વિચારી. આ તો ભ્રાંતિ સંસાર ભાસે અને જોઈ લે જ્ઞાન ઉજાશે. સપનાનું સુખ હવારે કંઈ કાયમ આવતું નથી. એમ જેને માટે આપણે દોડી રહ્યા છીએ બધા સપના જેવા સુખ છે. ઓલું 2.5-3 મિનિટનું સપન હોય, આ 50 કે 60 વર્ષનું પણ સપન જ છે ને. હે, દેહ છૂટ્યા પછી કાંઈ કાયમ આવે? દેહ છૂટ્યા પછી હું દેહ હોય તો કેટલાય નથી કાયમ આવતું, આવે છે. છોકરા લાખોપતિ હોય તો વૃદ્ધો તો વૃદ્ધાશ્રમમાં હોય, શું કાયમ આવ્યું ભાઈ? ના ના, હું કાયમ આવ્યું? જે ખવારે ખાવાનું કાંઈ આપણું હાલે નહીં. હે ભાઈ, શું કાયમ આવ્યું? सपने सम विश्व दिखाई मुझे मेरा संचल चित्त को मोड़ दिया. सदगुरुए समझाયું કે પતનના માર્ગ તરફ તું ગતિ કરી રહ્યો છો, હવે ઉદ્ધાર થાય એ માર્ગે ગતિ કરવા માંડી. વિષયોની પછવાડે દોડ એ પતન તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. અને આપણા મનવૃત્તિ જો સદગુરુની દયા થાય, નામમાં લાગે તો આપણે ઉદ્ધાર તરફ ગતિ કરી રહ્યા છીએ, કલ્યાણ તરફ ગતિ કરી રહ્યા છીએ, જેની અંદર આપણું અને આપણી પેઢીઓની પેઢીઓનું કલ્યાણ છે. આનંદરૂપ સ્વરૂપ દયાનિધિ પ્રતીત અનેકને ઉગારી, સંતો એસી ગુરુ મૂર્તિ બલિહારી. आओ गुरु महिमा कहेन शारदा शेष सहस्त्र मुख हारी, ओ महिमा में किस बिद बरनु चक चले नहीं हमारी. आ महिमा सरस्वती गाया करे तो गवाई रही एम नहीं. शेषनाग सहस्त्र मुखे गाय तोय आ महिमा गवाई रही एम नहीं. तो कबीर साहेब के हूँ सामान्य मती वाळो बधो गुण तो क्यांथी गाई सकूं, पण एटलुं खरुं કે આપણે આપણા જીવનમાં હરિગુરુ સંતનો જેટલો મહિમા સમજીએ એટલો આપણા જીવનમાં લાભ થાય. જેટલો મહિમા સમજી એટલો લાભ થાય. હું એમ કહું છું કે હું ને તમે, મને ને તમને જે ગુરુ મળ્યા, ઊંડું વિચારો, આપણે ગુરુને પૂર્ણ રીતે તો ઓળખી શક્યા નથી, માણી પણ શક્યા નથી, પણ છતાંય દયાના સાગર છે. જેટલા ભાવથી આપણે સેવાન જેટલો મહિમા બાંધીને બંધાણો એટલો આપણા જીવનમાં લાભ થયો. બાકી જેટલા વધારે સેવી, જેટલી વધારે ભાવનાથી એની પારખ કરીએ એટલો વધારે લાભ થાય. ઉગારામ દાદાને ઘણા જોયા હશે કે 92 વર્ષની આયુષ્ય ભોગવી, તો કેટલા ગામડામાં ગયા છે, કેટલાએ જોયા છે, કેટલાય આપણા સંત સમાગમમાં પણ ગુરુભાઈલાઓએ પણ જાણ્યા છે, ને થોડા ઘણા પોતાના ભાવ પ્રમાણે માણ્યા છે ને, કે નહીં માણ્યા હોય? માણ્યા છે.
પણ જેણે વિશેષ કાંઈક ગુરુને જાણ્યા અનુભવ્યા એ લાભુ દાદા જાહેર સભામાં એમ બોલે કે મારા ગુરુ ગારામની એવી શક્તિ હતી કે પૃથ્વીમાં ભાલું ખોહે આમ અને હલાવે એટલે પૃથ્વીનું ડગલું હલે એ મારો ગુરુ ગારામ હતો. એ કહી શકે, એ કહી શકે. ગુરુ મહિમા જેટલો જાણીએ, જેટલો સમજીએ, વિશેષ સમજીએ, એટલો આપણા જીવનમાં એનો વિશેષ લાભ થાય છે. પૂર્ણ રીતે ગુરુ તત્વને આવા શારદા દેવી જેવા, શેષ જેવા ન કહી શકતા હોય તો હું તમે કેમ કહી શકીએ? ગુરુ મહિમાનો પાર કેમ લહું? થાક્યા સરસ્વતી થાક્યા વેદ, શિવ સનકાદી મુનિ ન લહે આવો ભારે ગુરુ ગુણનો ભેદ. ગોવિંદ કરતા પણ ગુણ અદકેરા, સદગુરુ કૃપા નિધાન, તન મન ધન અર્પણ કરીને નામે નરસૈયો કરે આવા સદગુરુના ચરણમાં પ્રણામ. બધા સંતો અધિકાધિક ગુરુ મહિમા ગાય છે અને જેટલો જેણે ગાયો અને સમજ્યા એટલો એને લાભ થયો છે. બાકી સંપૂર્ણ રીતે આપણે મંદમતી વાળા ગુરુને ગુણ હું ગાઈ શકીએ ભાઈ? પણ એ જેટલી અનુમતિ આપે, જેટલી આપણે પ્રેરણા આપે, એટલા આપણે આપણા ભાવથી એના ગુણ ગાઈ શકીએ. અને જે ગાય એને સાંભળીએ એટલો આપણા જીવનમાં લાભ થાય, એટલો આપણા જીવનમાં લાભ થાય. ગુરુ મહિમા કહે ન શારદા શેષ સહસ્ત્ર મુખારી, સો મહિમા મેં કિસ બિદ બરનું. ચક ચલે નહીં હમારી આપણી સામાન્ય મતી ગુરુ ગુણને વિશેષ શું ગાઈ શકે? મહાન છે ને એક વિભૂતિ છે ને એવું એવું આપણે કહી શકીએ, એટલું કહી શકીએ. પણ વિશેષ તો ઈ સ્વરૂપમાં જે ભળી ગયા, એણે પૂર્ણ રીતે ગુરુને જાણી લીધા અને માણી લીધા. જે માયા બહુ પ્રચંડ દિશે 10 અવતાર ધરોરી, ઓ માયા ગુરુ મૂર્તિ આગે જુગ જુગ આજ્ઞાકારી. જે માયા બહુ પ્રચંડ છે, જેને ત્યાગીઓને પણ ભૂલા પડ્યા છે. માયાની માયા જાળે કાંઈ જમતેમ તો નથી. એમાંથી છોડાવનાર હરિગુરુ સંત છે. એમાં કેટલા તપસી લપસી પીડ્યા છે, કેટલાય તપસી લપસી પીડ્યા છે. શોભરી ઋષિ યમુનાના પાણીમાં ડૂબીને તપ કરતા હતા. એકવાર જરા આંખ ખુલી, માછલીનો ભોગ જોયો અને આને તૃષ્ણા થઈ. ઓહો, જળના જીવ કેટલા દેહના સુખ ભોગવે છે, મેં કોઈ દી દેહનું સુખ ભોગ્યું નહીં. તપમાંથી જાગૃત થઈને મનદાતા પાસે જાય છે કે તમારી કન્યાઓને મને પરણાવો. હવે ના તો પડાય નહીં, ના પાડે તો હું થાય નક્કી નહીં. આ તો તપસ્વી હતા. રાજાએ યુક્તિ કરી કે અમારે વંશ પરંપરામાં કન્યાવરણીનો નિયમ છે, આપ મારા નિવાસસ્થાનની અંદર પ્રવેશ કરી શકો છો. મારી કન્યાઓમાંથી જે કન્યા તમને પસંદ કરે એ હું તમને પરણાવીશ. એટલે નાઈ ન પાડી કહેવાય, પણ વૃદ્ધ ઉંમરના ઋષિને કોણ કન્યા પસંદ કરે? રાજાએ એવું વિચાર્યું કે વૃદ્ધ ઉંમરના છે, એને તો મારી કોઈ 50માંથી એકેય દીકરી આને કાંઈ પસંદ ન કરે. પણ આ તો તપના બળે કરીને 57 હતા, એટલું પોતાનું સૌંદર્ય વધાર્યું, એવી યુવાવસ્થા કરી કે 50 કન્યાએ આને વરવાની ઈચ્છા કરી અને વૈરા. મોટો સંસાર મંડાણો. છેલ્લે પોતાને જાગૃતિ આવતા રાડ નાખી ગયા કે ઓહો, ધિકાર છે મારી સમજણને, મારી તપસ્સરિયાનું મેં પાણી ઢોળ કરી નાખ્યું. જે માયા બહુ પ્રસન્ન દિશે, આવી માયામાંથી
ઉગારનાર, એમાંથી બચાવનાર. આપણા જેવા ગ્રસ્તીને છોડાવ્યા ગુરુ મહારાજની દયા ન કહેવાય ભલામણ, દયા ન કહેવાય. એટલે ધર્મદાસ સાહેબે કબીર સાહેબને વિનંતી કરતા એક વાણીમાં ગાયું, ના જોઈ મંદિર માળિયા, ના જોઈ પુત્ર કે ઘરનાર, એટલા પદાર્થ ઈસુ નહીં એમાં સદગુરુ રહ્યો તમારી આણ. મને ખબર છે કે તમે આણ દઈ દો તો માયા મન ન વેડે. ધર્મદાસ સાહેબ કબીર સાહેબને કહે છે કે મને ખબર છે કે તમે જો આણ દો તો માયા મને ન મેળે, બાકી હું મારા બળથી કંઈ કરી શકું એમ નથી. એમાં રહ્યો તમારી ગુરુ આણ, તમારી એમાં આણ રહ્યો જો. અને આણ દીધી અને બસી ગયા ધર્મદાસ સાહેબ. એટલે કહે છે કે જન્મ ધરીને વિસરું નહીં હરિગુરુ સંતની સેવા, ભક્તિના દાન અમને દીજીએ ઓ પદ દેવન કે દેવા. એને ભક્તિના દાન આપ્યા, જે પદ દેવના દેવો ઈચ્છી રહ્યા છે, ઋષિમુનિઓ ઈચ્છી રહ્યા છે, એ પદની ભાન મને મારા સદગુરુ તમે કરાવી. તમારા ગુણ હું ક્યાં મુખે ગાઉં, ક્યાં મુખે ગાઉં. જે માયા બહુ પ્રચંડ દિશે 10 અવતાર ધરોરી, જે માયામાંથી જીવને ઉગારવાને માટે પરમાત્મા વારંવાર અવતાર લઈ અને ભક્તોના કલ્યાણ કરે છે. ઈ માયા ગુરુ મૂર્તિ આગે જુગ જુગ આજ્ઞાકારી. એક માયા ગુરુ મૂર્તિ આગળ જુગો જુગથી આજ્ઞાકારી છે. આપણે માયાથી બસવા બીજું કાંઈ નથી કરવું, સદગુરુ ચરણનો આશરો લઈ લઈ કે તમે ઉગારો. આપણા વાલા કાનજી બાપાએ ન ગાયું, મેં તો સંગડો કર્યો ગુરુજી તમારો, ચાહે તો મારો ને ચાહે તો ઉગારો. તમારા હાથમાં છે તારવા કે મારવા, એ તો બધું તમારા હાથમાં છે. તમે કરો એમ થાય, તમે કરો એમ થાય. તો એના ચરણનો આશરો લઈ લેવો. ઘણા શેરીમાં છોકરા રમતા હોય, કોઈ તોફાની છોકરું હોય બીજા છોકરાને મારી, પછી એમ લાગે કે હવે આના મા બાપ આવીને મને ધોલાર છે એટલે દોડીને માન ખોળામાં વહી જાય. ત્યાંના માવતર આવે કે તમારો છોકરો અમારા છોકરાને મારીને વહી ગયો. ના રે ના, અમારા ખોળામાં બેઠો, મારા છોકરાને નામ ન લેતા, કયું ના મારા ખોળામાં જ બેઠો. માને ખોળે તો એકાદું બાળક કે બે બેહી હગે, ગુરુનો ખોળો એવડો છે કરોડો બેહી હગે. બેહવા વાળો કોક જોઈએ, કોક બેહવા વાળો જોઈએ. એને ખોળે બધાય હમાઈ જાય એમ છે. બધાને સમાવાની એમાં સત્તા છે. પૃથ્વી ઉપર વહેતી અનેક નદીઓ છે, એને સમાવાની સત્તા સમુદ્રમાં છે. એમાં એની વિશાળતા એવડી છે કે ગમે એવડી નદીઓ બે કાંઠે વરસાદ વરસે ને કદાચ 1000 નદીના પ્રવાહો સમુદ્રમાં જાય તો એ પાણીને સમુદ્રમાં સમાવાની ક્ષમતા છે કે નથી? કે નથી? તો નર્મદાની નદી કહીએ, તાપી નદી કયો, મહી નદી કયો, એવી મોટી મોટી નદીઓ કયો ને, એમાં બે કાંઠે પ્રવાહ આવે ને, એના કરતા એક માણાની વૃત્તિનો પ્રવાહ મોટો છે. આપણી વૃત્તિની વિશાળતા તમને કેમ લાગે? કોક દી આખો દી બેઠા બેઠા વિચાર કરો તો ખબર પડે કે આ તો કેટલી બે કાંઠા ઉપર જાય છે, કેટલાય વિચારો કેટલાય કલ્પનાના ઘાટ. આવી અનેક વૃત્તિરૂપી નદીઓને બ્રહ્મશાયર સદગુરુ હમાવે છે. અને હમાણી છે. હજારો કરોડોની વૃત્તિઓ વિરામી છે ક્યાં? કે ગુરુચરણમાં. અનેક નદી નાળા કહીએ એનો મોક્ષ શાયરમાં છે. વૃત્તિ ઘાટ અનેકી છે, વૃત્તિનો મોક્ષ ગુરુના રૂપમાં છે. માટે ગુરુ સેવામાં સર્વ સેવા છે, સર્વ સાધનનું સાધન એ સર્વદેવ એમાં હમાઈ જાય એવું ગુરુ તત્વ મહાન છે.
સમાવાની ક્ષમતા છે, એને સમાવાની ક્ષમતા છે. માટે જે માયા બહુ પ્રચંડ દિશે 10 અવતાર ધરોરી, એ માયા ગુરુ મૂર્તિ આગે જુગ જુગ આજ્ઞાકારી. ગુરુ મૂર્તિને આગળ એ આજ્ઞાકારી છે, એ આજ્ઞાકારી છે. આપણા 4 અંતસ્કરણને પ્રેરણા કોણ આપે? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. એ અંતસ્કરણને પ્રેરણાઓ મળે, પ્રેરણા પ્રમાણે દરેક ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે. તો જે પ્રેરણા દાતા છે, અંતસ્કરણોની અંદર ક્યારેક મલિન પ્રેરણાઓ થાય તો આપણે મલિન કાર્ય કરી નાખીએ છીએ કે નથી કરી નાખતા? કરી નાખીએ છીએ. પણ સદગુરુનો શરણાગત થયો અને મન વૃત્તિ સદગુરુ ચરણમાં અર્પણ કર્યા, નામમાં અર્પણ કર્યા, એટલે હવે ખરાબ પ્રેરણા ન મળે, સારી પ્રેરણા જ મળે, સારા જ વિચારો પ્રાપ્ત થાય. કોણે ભવાની દાસ કે સંતે ગાયું ને, તમને ગોરા પીરાની આણ સુડલા સત બોલો. તમને નામની ઓળખાણ કરાવી, શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનમાં નામ સ્મરણની સમજણ આપી. જો સમજાતું હોય તો ગુરુએ એ આણ દઈ દીધી. પણ તમે સુડલા સત બોલો, નામનું સ્મરણ કરો. નામનું સ્મરણ કરો તો તમારા માટે માયાના આવરણની આણ દેવાઈ ગયા. જે નામ સ્મરણ કરે એને માયા વેડે નહીં. સીધો હિસાબ, સીધો હિસાબ. તમને ગોરા પીરાની આણે સુડલા સત બોલો, સત બોલો, સત બોલો. માટે ચકમક લોહા રહે એક સંગ, હોવે નહીં ઉજિયારી. નહીં સંજોગ ગુરુ દયા વિના મટે નહીં અંધિયારી. ચકમકને લોઢું પાહે પીડ્યા હોય પણ અગ્નિ પ્રગટે નહીં. પણ ચકમક અને લોઢાને ઠોકર મારનાર કોઈ મળી જાય તો અગ્નિ પ્રગટે છે. અને અગ્નિ પ્રગટતા જે આપણે કંઈ રસોઈ બનાવવી હોય કે કાંઈ કામ કરવું હોય તો ત્યારે થાય છે. રસોઈ બનાવવી હોય તો અગ્નિ પ્રગટે થઈ રસોઈ બને ને, કે એમનેમ બને? કડું ને ચકમક પેડ્યાતા ભેળા પણ ઠોકર મારનાર કોઈ મળે ત્યારે અગ્નિ પ્રગટે છે. એમ અહીંયા મનને લોઢાનો ટુકડો સમજવો અને તમારા પ્રાણની અંદર શબ્દ બ્રહ્મનો ધ્વનિ ઉઠે એ પારસ ચકમક છે. આ મનરૂપી લોઢાના ટુકડાને ચકમકની સાથે ઠોકર મારવાની સમજણ આપનાર સદગુરુ છે. કે આ નામરૂપી ચકમકની સાથે તારા મનરૂપી ટુકડાને ઘસ, ઠોકર મારે તો બ્રહ્મ અગ્નિ પ્રગટ થશે. કર્મના લાકડા બળી જાય અને એ અગ્નિથી અનુભવ રૂપી રસોઈ પાકશે. બે કામ થાય. આ ઠોકર લાગતા અગ્નિ પ્રગટતા બે કામ થાય. કર્મના લાકડા બળી જાય અને અનુભવની રસોઈ પાકી જાય. બે કામ થાય. બ્રહ્મ અગ્નિથી બે કામ થાય છે. જેના ચિંતનથી જન્માંતરોના કર્મ બળીને ભસ્મ થાય છે અને અનુભવની રસોઈ પાકે છે. અત્યારે આપણે આ કબીર સાહેબની વાણી વર્ણવી રહ્યા છીએ. આ એની અનુભવની રસોઈ છે. આ એની અનુભવની રસોઈ છે. કઈ આપણે ખાઈએ છીએ કે એને સદગુરુ મળ્યા ને ઠોકર મારવાની સમજણ આપી. તો દરેક સંતોની, મહાપુરુષોની અનુભવવાણી એની અનુભવની રસોઈ છે. અનુભવની રસોઈ છે.
જેમ વિધવિધ પ્રકારની રસોઈ બને એમ મહાપુરુષોના અનુભવની વાણી વિધવિધ પ્રકારની રસમય નથી લાગતી? તમને નથી લાગતી? વિધવિધ પ્રકારની રસવાળી મહાપુરુષોની અનુભવ વાણી. પણ ક્યારે? કે ઠોકર મારનાર કોઈ સદગુરુ મળી ગયા ત્યારે. નકર મન અને આત્મા એનો સંજોગ તો છે જ. મન રૂપી ફૂરણ જ એમાંથી ફૂટે છે, છતાંય એની ઓળખાણ નથી. છતાંય ઓળખાણ નથી. નહીં સંજોગ ગુરુ દયા વિના મટે નહીં અંધિયારી. ગુરુ દયા વિના આ સંજોગ થતો નથી ને ત્યાં સુધી દીપક પ્રગટા વિના અંધારું મટતું નથી. સદગુરુ મળે અને આ ઠોકર મારવાની સમજણ આપે. શ્વાસને ઉશ્વાસ કડું કાકરી વૃત્તિ કળી ઠેરાય. ગુરુ શબ્દે ઠોકર નાખતા બ્રહ્મ અગ્નિનો ઝરેરો થાય, બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય થાય. મનુષ્ય જીવનની અંદર મોટામાં મોટો લાભ હોય તો આ બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય થાય એ છે. બ્રહ્મ શબ્દનું ચિંતન થાય એ મનુષ્ય જીવનનો મોટામાં મોટો લાભ હોય તો આવડો આ છે. બાકી દુનિયાના રાજા બનો તો આ લાભ નથી. દુનિયાના રાજા બનો તો આ લાભ નથી. આ લાભ તો ગુરુની દયાથી જો આ બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય થાય, બ્રહ્મનું ચિંતન થાય. તુલસીદાસ મહારાજે રામાયણની અંદર આનો મુદ્રા લેખ લખ્યો છે કે આત્મ અનુભવ સુખ સો પ્રકાશા. આત્મ અનુભવ જેવું કોઈ સુખ જ નથી. પણ આત્મ અનુભવનું સુખ મળે ક્યારે? એમાં પણ તુલસીદાસનો મત છે કે સોહમ અસ્મિ ઇતિ વૃત્તિ અખંડા. સોહમ અસ્મિ એવી અખંડ વૃત્તિ થાય તો આ સુખ પ્રાપ્ત થાય. આપણા સંતો સોહમ પદનું સ્મરણ કરવાનું કહે છે કે તુલસીદાસે કહે છે. ભાઈ હંસો સોહમ, સોહમ હંસો, બાર બાર ઉલટાત. ગુરુ મિલે ને ભેદ બતાવે, તારા મન નિશે ઠેરાત. સંન્યાસી બ્રહ્માનંદ કહે છે. દરેક સંતો મહાપુરુષો આ પદની સાક્ષી આપે છે. સદાય જો આપણા મનને વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો આપણાથી અભાગી જીવ બીજો કયો હોય? બધાય મહાપુરુષોની સાક્ષી મળતી હોય, સદાય મનના એલા ધડા ન બંધાતા હોય, ઓળે ગોખલે ડોકા કાઢવામાં નવરા ન રહેતા હોય તો આપણાથી અભાગી બીજો કયો હોય? ખાલી સાખી ગાય નાખવાની સંતોની. ગુરુ મિલા તો સભી મિલા, નહીતર મિલા નહીં કોઈ. માત પિતા અને સુત બંધવાય તો જ્યાં જન્મ ધરો ન્યા હોય. ગુરુ મળ્યા જ બધું મળી ગયું એમ કહે છે. એમ કહે છે. મેં આગળ કીધું ને કે ગુરુ કલ્પવૃક્ષ છે, એની છાયામાં બધાય ફળ મળે. ગુરુ કલ્પવૃક્ષ છે, એની છાયામાં બધાય ફળ મળે. અવલૌકિક મળે ને ભાવના કરો તો લૌકિક હોત મળે. તો કલ્પવૃક્ષ છે. આ તો કલ્પવૃક્ષ છે. પણ લૌકિક ફળની આશામાં અવલૌકિક ખોવાઈ ન જાય એનું સાધકે ધ્યાન રાખવું પડે. લૌકિક ફળ મળતા અવલૌકિકને ભૂલી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવું પડે. 5 પૈસાની ગુરુ મહારાજની દયાથી સગવડ થાય ને ધંધા મંડે હરખા હાલવા એટલે ધીમે ધીમે સત્સંગમાં આવવાનું બંધ કરે. ધરાઈ રહ્યા આવે. હા હું લ્યો ઘણું થઈ ગયું, ઘણું થઈ ગયું. લૌકિક સુખ મળ્યું એને વિશેષ અવલૌકિક માણવાના ઉપયોગમાં લ્યો. લૌકિક સુખ મળ્યું એને અવલૌકિક વિશેષ માણવાના ઉપયોગમાં લ્યો.
તમને મોટર ગાડી મળી તો વધારે સંત સમાગમ કરવાનો લાભ લ્યો. સંત સમાગમ કરવાનો લાભ લ્યો. તમે ઘેરેથી 2 જણા નીકળતા હોય ને પાડોશીને વાહનની સગવડ ન હોય તો એને બિહારી લ્યો, એનું પુણ્ય મળશે. એનું પુણ્ય મળશે. મોટા મોટા ગુલાબના હાર લે સંતોને પહેરાવે, 500,000નો આવે. કદાચ સંતોની હાર ન પહેરાવે તો કાંઈ નહીં, એટલા પૈસા કોઈને સત્સંગમાં આવતું એમાં વાપરજો ને, હાર પહેરાવા બરોબર જ થઈ જાય. કે ભાઈ ગરીબ માણસ છે, આવવાનો ભાવ પણ બિચારા પૈસા નથી તો લઈ લ્યો. એ સંતને ગુરુને હાર પહેરાવ્યા બરોબર, એથી વિશેષ થાય. આવી સારી ભાવનાઓ રાખવી જોઈએ, આવી સારી સમજણ રાખવી જોઈએ. ભક્તિ થોડી દેખાવ કરવા માટે છે ભાઈ, ભક્તિ દેખાવ કરવા માટે છે, કંઈક મેળવી લેવા માટે છે, કંઈક મેળવી લેવા માટે છે. આવું વિચારવાનું છે, આવું સમજવાનું છે. લૌકિક સુખ મળ્યું તો અવલૌકિક વિશેષ મળે, એને માટે આનો ઉપયોગ કરો તો દૂધમાં સાકર પડી ગઈ, તો દૂધમાં સાકર પડી ગઈ. પછી અમે એનો કઈ ન બેહારીએ, અરે ભાઈ બેહાર, એમાં શું વાંધો છે? તારો હારો દી થઈ ગયો એટલે નહીં. પેલા શરૂઆતમાં બલારામ બાપાએ એમરી શેડર ગાડી લીધી, બરાબર? અમારે નહોતી, બાપાએ ગાડી લીધી ને એમાં અમે લગભગ પ્રોગ્રામ કરવા. ગોરધન બાપા ડ્રાઈવર હોય, ભલા બાપા મોર બેહે, એની પડખે ઓલો દાંડિયો હોય ત્યાં હું બેહું. પછી લાભુ દાદા, દેવારામ બાપા, ગીજુ બાપા એ વાહેલી સીટમાં હોય. એટલી હાકડ હોય તો ક્યારેક ઓલા સેવકાન વયસમાં બેહારે. તો એ ખોટું હું, મને એમ થતું કે આવડો આ ગંધાય અને આ બાપા પાસે બેહે. લાભુ દાદાએ કોઈ દી મોઢું નથી બગાડ્યું. અમને તો એમ થતું, એને મોઢું ન બગાડ્યું ક્યારે. તો ભાઈ કુદરતે કાંઈક લૌકિક દીધું હોય એનો જેટલો સત્વ્યય કરશું એનો વિશેષ લાભ થાય. બધી સમજણો છે, આ બધી સમજણો છે. પૈકી કેટલાયના દાઠેલા ડાબલા રહી ગયા, તો ખવરાવી ગયા, ખાટી ગયા, મેળવામાં રહ્યા. એની માઠી સરગાપરની શેરીએ કોઈ ગાંઠડી વાળો દીઠો, કોઈ ભાળ્યો, ખવરાવી ગયા, એ ખાટી ગયા. જગતમાં એ ખાટી ગયા. માટે શકમક લોહા રહે એક સંગ, હોવે નહીં ઉજિયારી, નહીં સંજોગ ગુરુ દયા વિના મટે નહીં અંધિયારી. અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર કરીને સત્યનો પ્રકાશ પાડનાર આવા મહાપુરુષો સંતો છે. એક એક વિગતને આમ શોખવટથી સમજાવે છે. સન્મુખ લડે ઓ સંત કહાવે, અગમ પંથ પગધારી, કાયર ભયે સો બસે નાહી, અને કાળ નહીં મૂકે વિચારી. સન્મુખ લડે સંત કહાવે. મહાપુરુષો સંતો સંસારમાં રહીને સોધારા ખેલ્યા છે. માયાથી ભડકીને બીન ભાગ્યા નથી, હમે સન્મુખ લડત કરી છે. સદગુરુની કૃપા મેળવી સંસારના કાર્યો કર્યા, આવળ ગોવળ હાંસવી, બધું હાંચવી, અને અવિદ્યા માયાની સામે એવી લડત કરી ભજનના બળથી કે ગુરુ કૃપાથી જીત મેળવીને અગમ પંથમાં અગમ ભૂમિકા ઉપર પગ મૂકી દીધો, એટલે આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ ગયા. એ ક્યાંય સંસાર મૂકીને ભાગ્યા છે સંતો, કે સંસારની મધ્ય ઉભા રહ્યા? સન્મુખ લડે ઓ સંત કહાવે.
પણ આ સમજણથી, આ ધ્યાનથી અગમ પંથ પગ ધારી, અગમ ભૂમિકા ઉપર એણે પગ મૂકી દીધો, એ ભૂમિકાની અંદર પ્રવેશ કરી દીધો. ઇન્દ્રિયો ભાવે મટી, અંતસ્કરણ ભાવે મટી, જીવ ભાવે મટી અને આત્મભાવે સ્થિર થઈ ગયા. અગમ પંથ પગ ધારી. પણ જે ભજન કરવામાં કાયર થયા ઓ બસે નહીં. કાયર ભઈએ ઓ બસે નહીં. ભજન કરવામાં આપણે કાયર થઈ જાય છીએ, આજ આપણું મોટું અજ્ઞાન છે. આપણે ભજન કરવામાં કાયર થઈ જાય છીએ, એ જ મોટું અજ્ઞાન છે. જે ભજન કરવામાં કાયર નથી થયા એનું કામ થઈ ગયું છે. તો સદગુરુ મળ્યા, નામની ઓળખાણ કરાવી, કૃપા કરીને આપને શરણાગત કર્યા. એ આપણી જીતમાં બાજી કહેવાય. એ આપણી જીતમાં બાજી કહેવાય. જીતી બાજી તુમ ક્યાં હારો એ તેરા અવસર ભારી, કહે કબીર કોઈ ઘટ ભીતર પરખો સત્ય રાહ હમારી. ગુરુ મળ્યા, નામ મળ્યું, એ જીતમાં બાજી કહેવાય. પછી આપણી આળહે હારી જાય તો એમાં ગુરુનો શું વાંક? આપણી બેદરકારીમાં હારી જાય તો એમાં ગુરુનો શું વાંક? જીતી બાજી તુમ ક્યાં હારો એ તેરો અવસર ભારી, કહે કબીર કોઈ ઘટ ભીતર પરખો સત્ય રાહ હમારી. ઘટ ભીતર આની ખોજ કરો. પણ ઘટ ભીતર ખોજ કરવાને માટે સદગુરુની શાન સમજીને મનના પ્રપંચને એકવાર દૂર કરવો પડે. નામમાં પ્રીત બાંધવી પડે તો સફળતા મળે એમ છે. બાકી જેનું દર્શન કરવું છે, જેને મળવું છે, એ ક્યાંય ખોવાઈ ગયો નથી, ક્યાંય વયો ગયો નથી. એ સદગુરુ પરમાત્માનો વાસો આપણા ઘટ મંદિરમાં છે. પણ પ્રપંચનો પડદો ઘટમાં હોવા છતાંય દેખાવા દેતો નથી. મેલી દે જંજાળ જગત કેરી, ફાખટપટથી અળગો ભાઈ, ફાખટપટથી અળગો. મેલી દે જંજાળ જગત કેરી, ફાખટપટથી અળગો, ફાખટપટથી અળગો. અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને કાવળગો, ઘાટને કાવળગો ભાઈ, ઘાટને કાવળગો. અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને કાવળગો, ઘાટને કાવળગો. શોધ કરો યા દેહ મંદિરની, કોણ છે બોલનહારો ભાઈ, કોણ છે બોલનહારો. શોધ કરો યા દેહ મંદિરની, શોધ કરો યા દેહનગરની, કોણ છે બોલનહારો, કોણ છે બોલનહારો.
સચિદાનંદ સ્વરૂપે પોતે એને પારખ થઈને પરખો, એને પારખ થઈને પરખો. સચિદાનંદ સ્વરૂપે પોતે એને પારખ થઈને પરખો, એને પારખ થઈને પરખો. સચિદાનંદ એ રૂપે પોતે એને પારખ થઈને પરખો, પારખ થઈને પરખો. ને લીધે જંજાળ જગત કેરી ખા ખટપટ થી અળગો, ખા ખટપટ થી અળગો. અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને હું વળગો, ઘાટને શું વળગો. જેની સુરતા સુનમાં પહોંચી એણે નેનું માની રખ્યો, એણે નેનું માની રખ્યો. સુરતા જેની સુનમાં પહોંચી એણે નેનું માની રખ્યો. તળ્યું અંધારું અનંત કાળનું, સબ ઘટ બોલે સરખો, સબ ઘટ બોલે સરખો. તળ્યું અંધારું કાળનું, સબ ઘટ બોલે સરખો, એ તો સબ ઘટ બોલે સરખો. મે લીધે જંજાળ જગત કેરી ખા ખટપટ થી અળગો. અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને હું વળગો, ભાઈ ઘાટને શું વળગો. સગળે સે તમ એક જ દિશે, નથી વધતો કે ઘટતો, એ નથી વધતો કે ઘટતો. સગળે ચૈતન એક જ દિશે, નથી વધતો કે ઘટતો, નથી વધતો કે ઘટતો.
દૂર દૂર જઈને ફરતો, શું દૂર દૂર જઈને ફરતો, સદગુરુની સમજણ વિના શું દૂર દૂર જઈને ફરતો, શું દૂર દૂર જઈને ફરતો, મેલી દે જંજાળ જગત કેરી, આ ખટપટ થી અળગો, અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને હું વળગો, આ ઘાટને શું વળગો, गुरु ने गोविंद रूप जानो, नहीं जात वर्ण ने वळगो, नहीं जात वर्ण ने वळगो, गुरु ने गोविंद रूप जानो, गुरु ने गोविंद रूप जानो, नहीं जात वर्ण ने वळगो, नहीं जात वर्ण ने वळगो, कहे देवाराम गुरु सेवो तो, सेजे भवसागर तरसो, से भवसागर तरसो, कहे देवाराम गुरु सेवो तो, सेजे भवसागर तरस्यो, सेजे भवसागर तरसो, मेली दे जंजाल जगत केरी, खा खटपट थी अळगो, અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટને શું વળગો, ઘાટને શું વળગો, ઘાટને શું વળગો. જેને સ્વરૂપ ભાનને પામવું છે, સ્વરૂપ દર્શનની એટલે ગુરુ દર્શનની જેને ઝંખના છે, એણે જગતના લોકો શું કરે છે એ જોવાનું નથી, મારે શું કરવાનું છે. તો જગત છે, દરેક મનુષ્યની પ્રકૃતિઓ જુદી છે, જુદા જુદા સ્વભાવો છે, જેવી જેની બિચારાની પ્રકૃતિ હોય એ પ્રમાણે વર્તતો હોય. એ પંચાયતમાં જો પડી જાય તો આપણો અમૂલ્ય અવસર એળવ્યો જાય. એ જંજાળ મૂક, તારે શું કરવું છે એનો વિચાર કરી લે. બીજી રીતે આપણી દેહ દુનિયાની જે જંજાળ છે, આને એક બાજુ મૂકો. આપણી દેહ દુનિયાની જંજાળ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની આસક્તિમાં જ રાજ્ય આપણા મનવૃત્તિ લાગ્યા છે કે નથી લાગ્યા. જો ભજન કરવું હોય તો આ આસક્તિ છોડવી પડે. મેલી દે જંજાળ આ દેહ દુનિયાની આ જગત ઘેરી, અને એ મેળવવાની ખટપટથી અળગો થા. તારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે તારો પુરુષાર્થ નક્કી થયો છે એ શાંતિપૂર્વક કર. એ પુરુષાર્થ કરતા જે મળે એમાં સંતોષ રાખ.
અને બીજી ખટપટ મેલીને જેટલો સમય મળે એટલું સદગુરુનું ભજન કરે, લાભ લેવો હોય તો. બાકી બધા અનુભવ કરી શક્યા છે કે જીવ માત્રને પોતાનું પારબ્ધ હોય એટલું જ મળે છે. ઊંચા પસડાય તોય ભલે, નીચા પસડાય તોય ભલે. એટલું ખરું કે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. પુરુષાર્થ સંતોએ કર્યો છે તો આપણે કરવો પડે. પુરુષાર્થ કરીને, એનો વિશ્વાસ રાખીને પુરુષાર્થ કરીએ તો કુદરત દયાનો સાગર છે, એનું ફળ આપે. જે મળે એમાં સંતોષ રાખી ને જેને માટે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે એ ભૂલવું નહીં જોઈએ. મેલી દે જંજાળ જગત કેરી, આવી ખટપટથી થાળગો. તજી ખટપટ કઈ કે ઝટપટ મન કા. લાભુ દાદા કહે છે મનની ખટપટ મેલ. મન જે વિષયોના પ્રપંચમાં પડ્યું છે એ ખટપટથી અળગો થા. તજી ખટપટ, પણ આનું પર્યાણ ન કરતો, ઝટપટ તજીએ. તજી ખટપટ ઝટપટ આ મન કા, પંચ પ્રપંચ મિટાના હે. પંચ વિષયની આસક્તિ આ મોટો પ્રપંચ છે. માણસ કાંઈ કરતો હોય તો પંચ વિષયની આસક્તિ માટે જ કરે છે. શું કામ કરે? હાસા ખોટું કરતો હોય, આગા પાછી કરતો હોય, શું કામે? કે પંચ વિષયની તૃપ્તિ માટે. પણ વિષયથી પૃથ્વીના આરંભકાળથી અત્યાર સુધી કોઈની વૃત્તિને તૃપ્તિ નથી થઈ. જેની વૃત્તિને તૃપ્તિ થઈ એને સાફ શબ્દમાં કહું તો સોહમ પદથી થઈ છે, વિષયથી નહીં. આજય નહીં, કાલય નહીં. વિષયથી વૃત્તિ શાંત નહીં થાય, વૃત્તિ નામથી શાંત થાય. મેલી દે જંજાળ જગત કેરી, થા ખટપટથી અળગો. તજી ખટપટ ઝટપટ મન કા, પંચ પ્રપંચ મિટાના હે. જો એ મિટાવી દે તો યહ દેશ કા બડા તમાશા, તુજે સદગુરુ કા ઘર પીછાના હે. તને સદગુરુનું ઘર પ્રાપ્ત થાય, ગુરુનું શરણ પ્રાપ્ત થાય. જો આને તજી દઈશ તો. મેલી દે જંજાળ જગત કેરો, થા ખટપટથી અળગો. અંતર્યામીને ઓળખી લે, ઘાટમાં હું વળગો. અંતર્યામી જગત કરતા જગત નિયંતા તારા ઘટ મંદિરમાં બિરાજે છે, એને ઓળખી લે. દેહરૂપી ઘાટમાં હું વળગો. જો આ તો એક દી ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, આ તો એક દી ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય છે. જડજાન દેહ તારી, ક્ષણભંગુ દુઃખકારી, બ્રહ્માનંદ નિર્વિકારી, ચૈતન રૂપ હે ન્યારા. જે દેહથી ચૈતન રૂપ ન્યારું છે એને ઓળખી લે. આ તો એક દી ભાંગી જાય, હાસવશો તોય ભાંગી જાય. આ શિયાળો આવ્યો ને, કેટલાય અડદિયા કરશે ને કેટલાક હાલેમ પાક કરશે, ગુંદર પાક કરશે, ખજૂર પાક કરશે, કેટલુંય ખવારશે તોય હારો ગઈઢો જ થતો જાય. તોય જો આ પાક ખાવા માર્યા ને ભજન નો કર્યું છેલ્લે લોથાર પાક મળશે, જમનો. આ પાક ખાવામાં નવરા નો રહ્યા ને ભજન ન કર્યું તો છેલ્લે પછી જમનો લોથાર પાક મળશે. એટલે મેકરણ બાપાએ કીધું સાબદાઈથી સુજાડી હકડી, સુજાડી નાય જોડો ઠંડે જમનો, તેદી લાજ રહેશે કે નાય. ઘાટને હું વળગો, અંતર્યામીને ઓળખી લે. દેહરૂપી ઘાટમાં હું લોભાણો છું. એટલું ખરું કે દેહરૂપી બંગલો છે હારો, સાધન હારો છે, એને હાચવવું. હું કામ હાચવવું? કે સદગુરુનું ભજન કરવા હાટું. દેહ નરવો હોય, 5 વર્ષ વધારે જીવીએ તો 5 વર્ષ સંતોના સમાગમમાં વધારે જઈ હગીએ કે નહીં? છે લાભ? ભજન કરીએ એ લાભ. એટલે એમાં સાધનને હાસવું, બીડા ફૂકીને પૂરું ન કરી દેવું, માવા ખાઈને પૂરું ન કરી દેવું, ન કરવાના વ્યસનો કરીને પૂરું ન કરી દેવું. સાધનને પણ હાચવવું, પણ ભજન કરવા માટે. સાધનને હાચવવું પણ ભજન કરવા માટે. બસ અંતર્યામીને ઓળખી લે. ઘાટને હું વળગો, ઘાટને હું વળગે છે. દેહભાવમાં હું લોભાણો છું.
દેહભાવમાં શોધ કરો તારા દેહનગરની, આમાં કોણ છે બોલનહારો. દેહનગરમાં શોધ કર, આ નગરનો રાજા કોણ છે? દેહનગરનો રાજા કોણ છે? કે દેહનગરનો રાજા સોહમ બ્રહ્મ છે. એ જ બોલનહારો છે. એ જ આ મનુષ્ય માત્રના ઘટની અંદર શબ્દ અવાજ કરી રહ્યો છે. ચૈતન તો બધે છે, પણ મનુષ્યના ઘટની અંદર 16 કળા એ સંપૂર્ણ છે, જ્યાં શબ્દ અવાજ નીકળે છે. શબ્દ અવાજ કેમ નીકળે છે એ આપણે વિચાર્યું નથી, પણ સંતોએ અનુભવ્યું છે. આપણે તો વિચાર્યું નથી, પણ સંતોએ અનુભવ્યું છે. કે ભાઈઓ વિચાર કરજો, તમે ફળ 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 શબ્દ બોલ્યા કરો છો, એ શબ્દની ધારા આવે છે ક્યાંથી? શબ્દ ઘડાય છે ક્યાં? કે શબ્દમાંથી શબ્દ ઘડાય છે. મૂળ શબ્દમાંથી આ શબ્દની ધારા ચાલે છે. એ મૂળ શબ્દમાંથી આ શબ્દ છૂટે. શબ્દ કી ઢગ ઢેરિયા, જે શબ્દમાંથી આ શબ્દની ધારા નીકળી રહી છે એ મૂળ શબ્દ બતાવે. સોય સદગુરુ મેરિયા. આપણા સદગુરુએ મૂળ શબ્દનું ભાન કરાવ્યું છે. એ મૂળ શબ્દ નાભીથી ઉઠે, ત્રિવેણી આવીને બોલે, સુન મંડળમાં એ શબ્દના વાસા. આને કોઈ ખોળવાવાળા સાધુ હોય ને એ ખોળે. અંતર ખોજની જેને દ્રષ્ટિ ગુરુ દ્વારા મળી છે, એણે ખોજ કરી, અનુભવ કરી અને કીધું છે કે શબ્દમાંથી શબ્દની ધારા નીકળે છે. શબ્દમાંથી જ શબ્દની ધારા નીકળે છે. એટલે વિશેષ અનુભવીને કીધું, બોલવા વાળો બીજો જ નથી. કોણ છે? કે છે પરમાત્મા પોતે. અજ્ઞાની જન આંધળો ઘટમાં બોલે અને પડતો મેલીને બીજે જઈને ગોતે. બોલે બોલાવે સબઘટ બોલે, સબઘટ માર્યો સમાય. જ્યાં જોઉં ત્યાં તેવો, દરેક થાણામાં થીર કરીને રહ્યો ઠેરાય. એની આ જણન જણન જાલરી વાગી, જેણે જોયું નામ તખત ઉપર જાગી. એની આ જણન જણન એમ જાલરી વાગી. આ બોલનહારો બીજો નથી. શોધ કરો દેહનગરની, આમાં કોણ છે બોલનહારો? કે બોલનહારો સચિદાનંદ સ્વરૂપે પોતે, જે સચિદાનંદ રૂપે તારામાં શબ્દ અવાજ કરી રહ્યો છે, એને પારખ થઈને પરખો. આને પારખ થઈને પરખી લ્યો. પારખ દ્રષ્ટિ વિના પરમાત્માની ઓળખાણ નથી. એ પારક દ્રષ્ટિ આપનાર, પારક બનાવનાર, ઝવેરી બનાવનાર સદગુરુ સંત છે. ઝવેરી બનાવનાર, પારક દ્રષ્ટિ આપનાર જો કોઈ હોય તો સદગુરુ સંત છે. સદગુરુ સંતે એક બે ને નહીં, કરોડોને ઝવેરી બનાવ્યા. ધીરાજી મહાત્માએ ગાયું કે સત સતની પારખ કરાવી, પરખ પરખાયો પૂરણ પેર. મને ઝવેરી જળહળતો કરી દીધો, વિસરાયું સૌથી વેર. ધીરે માયનો ધીંગો રે જદુવર સમજોઈ, મને પારખ બનાવ્યો. આત્મરૂપી હીરાને પારખ તો કરી દીધો મારા સદગુરુએ. નકર ઘટમાં હતો પણ હું પારખતો નહોતો, એટલે મારું દરિદ્રપણું, અજ્ઞાનપણું મારું મટતું નહોતું. આની પારખ મારા સદગુરુએ કરાવી. એટલે આ દેહ પરમાત્માએ ઘડ્યો, પરમાત્મા નિર્ગુણ બ્રહ્મ રૂપે આવીને આમાં વાસો કર્યો, છતાંય આપણે એને ઓળખી શક્યા નહીં. એને ઓળખાવ્યો સદગુરુએ, એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતા આનો મહિમા મોટો છે. સદગુરુએ ઓળખાયો, સદગુરુએ ઓળખાયો. પ્રીતમદાસે ગુરુ મહિમામાં ગાયું છે કે પરમાત્માનો શરીર જો જીવ પડે જગજાળ, એની મુક્તિ કરે ગુરુ તત્કાળ.
પરમાત્માનો સર્જેલો જીવ આ જગજાળમાં પડે એની મુક્તિ સદગુરુ કરે. એટલે ગોવિંદ કરતા, નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતા સગુણ બ્રહ્મ સદગુરુનો મહિમા મોટો છે, મોટો છે. પણ આવા ઝવેરીને આવા પારક ગુરુ મળવા દુર્લભ છે. આ તો આપને સેજે સેજે મળ્યા ને એટલે કદાચ માપે મામે કિંમત થતી હોય, બાકી મળવા દુર્લભ છે. હો ભાઈ, હા, આવા ગુરુ મળવા દુર્લભ છે. કેમ મળે? શોધ કરો દેહનગરની, કોણ છે બોલહારો? સસીદાનંદ સ્વરૂપે પોતે, જે સતચિતને આનંદ રૂપે રહેલો છે. એને પારખ થઈને પરખો. પારક દ્રષ્ટિ વિના ઓળખાતો નથી. એ પારક દ્રષ્ટિ સદગુરુએ આપી. પારક દ્રષ્ટિ ક્યારે થાય? કે સુરતા જેની સૂનમાં પહોંચી એણે નૈનું માની રાખ્યું. જ્યારે આપણી સુરતા ઇન્દ્રિયો એના કાર્યોમાંથી, બહિર વિષયોના સંસર્ગમાંથી પાછી વળી બધેથી વૃત્તિ પાછી વળીને જ્યારે શૂનમાં લાગે, શૂન કેને કેવું? આપણામાં પ્રાણ આલે તે ચોથું સહજ શૂન છે, અને પ્રાણ જેના થકી આલે તે શબ્દ અભય શૂન છે. શબ્દ બ્રહ્મ અભય શૂન છે. એ અભય શૂનમાં જેની સુરતા પહોંચી એને પારક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. અટાણ સુધી સુરતા આપણી વૃત્તિ દેહને આપણું રૂપ માનતી હતી. દેહને, દેહના સુખે સુખી, દેહના દુખે દુખી. એ વૃત્તિ, એ સુરતા જ્યારે શૂનમાં, અભય શૂનમાં લાગી, ત્યારે એને સમજાણું કે દેહ ઈ મારું રૂપ નથી, આ મારું રૂપ છે. ક્યારે પારખ થઈ? કે સુરતા શૂનમાં લાગી, નામમાં લાગી. જેની જેની સુરતા નામમાં લાગી એને પારખ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. કેને થયું છે? જેની સુરતા નામમાં લાગી એને આ પારખ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. પદાર્થોના પારખું તો દુનિયામાં ઘણા માણસો છે. આત્માના પારખું સદગુરુ મળવા દુર્લભ છે. એની દયાથી જે પારખ બને એ ગુરુના દાસને પણ ધન્યવાદ છે કે જેણે આ પદની પારખ કરી, સમજણ લીધી. તો ભાઈ, સુરતા જેની સુનવા પહોંચી એને નૈનુમાં નિરખ્યો, અનુભવની દ્રષ્ટિથી જોયો. અને જોયો એણે કીધું કે નજરે આયા, નજરે આયા, અર્ધમ હિરલા ખાણી, સત્સબદના સુખ લાયદા, એણે આ વાતને માની. આ વાત આપને સમજાય છે કેમ? તરત કેમ આમ ઘડ બેહી જાય છે? કે સત્શબ્દનું ભાન કરાવનાર ગુરુ મળ્યા છે. એટલે ઘણા જન્મના મહાપુરુષાર્થે બ્રહ્મપદ ઉરમાં આવે, બાકી વગડવંશીને વાત કરો એના તો ઉલટાના મન ગભરાવે. એને આ વાત ગળે ન ઉતરે. એને આપને કેમ સમજાય છે કે સત્સબદનું સુખ ગુરુએ આપ્યું છે, સમજણ આપી છે. એટલે હબો હોય
આ શબ્દની ટંકશાળ આપને સમજાઈ જાય છે ને એટલે આ હોકારા થાય નકર તમે જોલા ખાઓ. સમજણના ઘરમાં ગુરુ બેહાર્યા બાબુ. હા, આ પ્રવૃત્તિમય યુગની અંદર જ્યારે સત્સંગ હોય તો દોડી દોડીને આવો છો, આ કાંઈક સમજવા માંડ્યા ને એટલે બાકી અટાણે કોઈને ટાઈમ નથી. અટાણે કોઈને ટાઈમ નથી, ટાઈમ જ નથી. મરવાનો ટાઈમ નથી, આ તો મરવું પડે એ ટાઈમ નથી. લ્યો, ટાઈમ જ નથી કોઈ પાસે. આ પ્રવૃત્તિમય યુગની અંદર આપને ફોરા કરી દીધા સદગુરુએ. ભલા માણા, દયા જ કહેવાય ને, એની કરુણા જ કહેવાય ને. સુરતા જેની સુનમાં પહોંચી એણે નેનુમાં નિરખ્યો ટેળ્યું અંધારું અનાદિ કાળનું, તો સમજાણું કે ઘટ ઘટમાં બોલે સરખો. અનાદિ કાળનું આમાં અંધારું હતું, દેખાતો નહોતો. એ દેખાતો નહોતો. સૂર્ય ઉગ્યો છતાં કેમ દેખાતો નથી? કે વાદળા બહુ થઈ ગયા છે, આકાશ વાદળથી ઘેરાઈ ગયું છે. એટલે સૂર્યનારાયણ ઉદય થયા છે છતાં દેખાતા. એમ આપણે જૈનમાં ને અહીંયાથી સોહમ સૂરજ આમાં ઉગી ગયો છે. પણ ઘટાકાશ અજ્ઞાન રૂપી વાદળથી ઘેરાઈ ગયું છે એટલે આ નારાયણ દેખાતા નથી. એ અજ્ઞાનના ભ્રમણાના વાદળને મટાડી દેનાર ગુરુ છે. ભ્રમણાના વાદળને મટાડીને ઘટાકાશને ક્લિયર કરી દેનાર જો જગતમાં કોઈ હોય તો બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ છે. સત્સંગના માધ્યમથી આપણા કંઈક મનના સંશયોનું છેદન કરીને ઘટાકાશને ક્લિયર કરી દીધું. ક્લિયર કરી દીધું સત્સંગના માધ્યમથી. અને વિશેષ નામ સ્મરણ આપ્યું એનાથી. અનાદિકાળની જે મનની ભ્રમણાઓ સંશયો હતા એનું છેદન થઈ ગયું. આ સત્ય જ્ઞાનનો સૂરજ ઉગતા કેટલાય જન્મનો જે અંધકાર હતો એ અંધકાર ટળી ગયો. આપને આપણો આત્મા ન ઓળખાવા દેતો હોય તો બીજું કોઈ નહીં, આપણા મનનું અજ્ઞાન. મનનું અજ્ઞાન. ભજન ભક્તિ કરવામાં બીજું કોઈ નડતું નથી, નડે છે આપણા મનનું અજ્ઞાન નડે છે. ભયંકર એ જ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરી દેનાર જો જગતમાં કોઈ હોય તો સદગુરુ સંત છે. નામમાં સુરતા લાગતા અનાદિકાળનું જે અજ્ઞાન હતું, જન્માંતરોના સંશયો હતા, ભ્રમણાઓ હતી, એ મટી ગઈ. ટળ્યા અંધારો અનાદિકાળનો એટલે સમજાણું કે સબ ઘટમાં બોલે સરખો. ઘટો ઘટમાં એ સરખો બોલી રહ્યો છે. આવું જ એને અનુભવમાં આવ્યું. એ મહાપુરુષોએ સર્વને સમાન ગણ્યા છે. સર્વને સમાન ગણ્યા છે. સર્વ વિશ્વ બંધુત્વ ભાવને પામ્યા છે. જેને અંધારું ટળી ગયું, અજ્ઞાન ટળી ગયું. સબગટમાં બોલે સરખો. હવે મેલી દે જંજાળ જગત કેરી ખટપટને શું વળગો. આ અંતર્યામીને ઓળખી લે એલા હજી હું ઘાટને વળગો. સગળે ચૈતન એક જ દિશે. ઘટો ઘટની અંદર ચૈતન એક જ છે, નથી વધતો કે ઘટતો. જ્ઞાની ઘટમાં વધારે હારો હોય ને અજ્ઞાની ઘટમાં થોડોક નો હારો હોય એવું એવું ના ના. જેટલો જ્ઞાનીના ઘટમાં છે એટલો જ અજ્ઞાનીના ઘટમાં છે. એ બધાયના ઘટમાં 1000 કરોડો વોલ્ટનો જ બલ્બ છે.
પણ છતાંય ક્યાંક અંજવાળું પડે ને ક્યાંક નથી પડતું. એનું કારણ કે એણે આ આડું કુંડું ઢાંક્યું છે. એણે આડું કુંડું ઢાંક્યું છે. વાળિયા ભીલમાં કરોડો ઓલ્ટનો જ બલ્બ પ્રકાશતો હતો, પણ આડું અજ્ઞાનનું કુંડું હતું. નારદ મુનિ સદગુરુ મળ્યા ને કુંડું લઈ લેવાની સમજણ આપી. ન્યાય પ્રકાશ દેખાણો કે નહીં? એટલે એ કોઈ દેહમાં વધતો ઘટતો એવું કંઈ ખરું? બધામાં એ સરખો જ છે. એમાં સરખો જ છે. અર્જુન, હું ગાયમાં જ છું એવું નહીં, ગધેડામાં હું છું. બ્રાહ્મણમાં જ હું છું એમ નહીં, સંડાલની અંદર પણ અર્જુન મારો જ વાસો છે. સર્વગટમાં મારું જ અસ્તિત્વ છે. પણ ક્યાંક ક્યાંક કુંડા ઢંકાઈ ગયા છે, એટલે પ્રકાશ દેખાતો નથી. બાકી બધામાં એક સરખો જ પ્રકાશી રહ્યો છે. એક સરખો જ પ્રકાશી રહ્યો છે. ઢેલું અંધારો અનાદિકાળનું, એટલે સમજાણું કે સબઘટમાં બોલી રહ્યો છે સરખો. કોઈ ઘટમાં નાનો મોટો નથી, એમાં કોઈ વધઘટ નથી. સગળે દેશે તન એક જ દિશે નથી વધતો કે ઘટતો. પણ સદગુરુની સમજણ વિના જે નિરાલમ તત્વ તારામાં બિરાજે છે એને ગોતવા શું દૂર દૂર જઈને ફરતો? સદગુરુની સમજણ લીધા વિના જે વધતો ઘટતો નથી એવો શુદ્ધ ચૈતન બ્રહ્મ તારા ઘટમાં બિરાજમાન છે, એને નથી સમજતો. સદગુરુની શાન લઈને દૂર દૂર ક્યાં જાશો? જે આ પાસે છે એને ગોતવા ક્યાં ઉપડ્યો છો? દૂર દૂર જો શું જઈને ફરતો? ઈશ્વરને ગોતવા દોડ મૂકવા કરતા કોક સદગુરુની સમજણ લઈએ, કોક ગુરુની સમજણ લઈએ. તો કોઈ સંત એમ નથી કહેતું કે ઈશ્વરને ગોતવા તારે ક્યાંક જવું પડે. કોઈ સંતે નથી કીધું. હમુની ના પાડી છે કે કાશીએ જઈને હું કરવત લ્યો, સિદ્ધને ફરો ચાર ધામ, વન વન તમે હું આખડો તમારા ઘટમાં બેઠો છે આતમ. રામ ચેતનારા ચેતો, કાશી કાયા તો આજ સેન કાલ નથી. કોઈ ભટકવાનું કોઈએ કીધું નથી, કોઈએ કીધું નથી. जिसको ढूंढने जाती है जंगल में सदा, वही तेरे पास नहीं होता कभी जुदा. संत बतावे शान वो समझ ले सही ना, सोहम सोहम सदा बोल रही मैना. होता है अष्टपहर वही वेद का कहना, વેદનું પણ આજ કેવું છે. ક્યાં ભટકવા જાશે? સદગુરુની સમજણ વિના શું દૂર દૂર જઈને ફરતો? દૂર દૂર ક્યાં જાશો? પણ પોતે પોતાની જાતને ડાય માને એટલે કોઈને પૂછી શકે નહીં કે આપણે બધું જાણીએ છીએ. ખુવાર થવાનું, બધું જાણીએ છીએ. પોતાને ખબર ન પડે ને બીજાનો ન પૂછે, આને હળંગ ડાયા કહેવાય. આને સળંગ માતા સળંગ પિતા. મારા દેવારામ બાપા કહેતા, સળંગ માતા સળંગ પિતા સળંગ ઘરમાં હોવ. હળંગ ઘરમાં છોકરાને હામી હળંગ આવી ગઈ વહુ, પછી હળગો હળંગ થશે. ત્યાં વડી પનોતી નાશે, ત્યાં મોટી પનોતી બેસી જાય, બધા હળંગ થઈ જાય ને જાણપણાના જોરવાળા. પછી ત્યાં હળી હુજે નહીં. ન સમજાય સંત કા વચના તો ગુરુ કો પૂછી જોવે. સંતના વચનો ન સમજાતા હોય તો સદગુરુને પૂછ કે શું કહેવા માગે છે. પણ પૂછવા જાય તો પોતાને એમ થાય કે મારું કંઈક ઘટે. સાસુએ વહુને કીધું ખીર બનાવો, મહેમાન આવ્યા છે. વહુને ખીર આવડતી નહોતી, પણ એમ કે મને આવડતી નથી તો માન ગવાય ને. એટલે હાહુન ન પૂછ્યું કેમ ખીર બનાવાય, પાડોશમાં પૂછવા ગઈ બીજા ડોહીમાં કે માં ખીર કેમ કરાય? કે એમાં હું હાવ હેલું,
ભાતને બાફી નખાય, એમાં જોતા પૂરતી ખાંડ નખાય, સારી રીતે બફાય, એમાં થોડોક એલચીના દાણા જાયફળ નાખવું હોય તો નખાય. બસ ખૂબ આમ રાળ રાળ થઈ જાય એવા ચોખાને બફાવા દેવાને એના પ્રમાણમાં ખાંડ ને થોડુંક એલચી ને જાયફળ ને એવું નાખીએ એટલે ખીર. એમાં બીજું શું લાંબુ છે? એટલે આ બાઈ કે માં એ તો મને ખબર હતી, પણ વધારે મીઠી કેમ થાય એટલે પૂછવા આવી હતી. ડોહીમાં સમજી ગયા કે બહુ અભિમાન છે, આની શાન ઠેકાણે લાવી દેવી જોઈએ, આનું અભિમાન ઉતારવું જોઈએ. કે એ તો હું જાણતી, તો વધારે મીઠી કેમ થાય એ પૂછવા આવી હતી. ન્યાય એમ ન કીધું કે મને આવડતી નથી. એટલે આગેરી કાલ એટલે ડોહીમાં કે વો વરા વરા કે હું માં કે વિશેષ મીઠી કરવી હોય ને તો ખારી મીઠી હોય ને તો બહુ મીઠી લાગે, એટલે મુઠ્ઠી મીઠું પણ નાખવું જોઈએ. કે માં એ તો હું નાખવાની જ હતી, એ તો હું હવે ખીર કેવી થઈ છે હે? એટલે કેટલાય જાણપણાના જોરમાં મીઠું નાખીને બગાડ્યું છે બાપુ. હે અમે જાણીએ ને અમે સમજીએ ને મને ખબર પડી ગઈ ને હું જ બધું જ્ઞાન લઈને ખજાનો બેઠો છું. એલા ભાઈ, બધાના ગટમાં આત્મારામ જ્ઞાનનો ખજાનો જ છે. આપણે એક સમજી ગયા એવું થોડું છે આમાં. આનું કાંઈ અભિમાન કરવા જેવું છે હે? અભિમાન કરવા જેવું છે. માટે ગુરુની સમજણ વિના શું એલા દૂર દૂર જઈને ફરતો. જાજી ગણમથલમાં ન પડવું હોય અને સહેલાઈથી પાર પડી જવું હોય તો ભોળા ભાવે આટલું નક્કી કરી લ્યો, ગુરુને ગોવિંદ રૂપ જાણો, એની જાત વર્ણને ન વળગો. ગુરુને ગોવિંદ રૂપ માની લ્યો. જેને શ્રદ્ધા બેહી ગઈ, વિશ્વાસ બેહી ગયો, એને નક્કી કરી લીધું કે મને તો બોલતો ચાલતો રોકડો મળી ગયો, રોકડો મળી ગયો. ગુરુને ગોવિંદ રૂપ જાણો, એની જાત વર્ણ ન વળગો. ગુરુની જાત સામે વર્ણ સામે ન જોવું, સંતની કક્ષા સામે જોવો. સંતની જાત સામે નહીં, સંતની જ્ઞાનની કક્ષા સામે જોવો. ડિગ્રી સામે જોવાય, જાત સામે ન જોવાય. જોવાય જાત સામે જોવાય, ડિગ્રી સામે જોવાય. ગુરુને ગોવિંદ રૂપ જાણો, એની જાત વર્ણને ન વળગો. કહે દેવારામ આવા બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુને સેવો તો સેજે ભવસાગર તરસ્યો. આવા ગુરુની સેવના કરી લ્યો તો ભવસાગરને તમે સેજે તરી જાઓ. ભવસાગરને સેજે તરી જવાય. આદિ અનાદિથી તરણ તારણ હરિગુરુ સંત છે. એમાં જેને વિશ્વાસ બેઠો, એમાં જેને શ્રદ્ધા બેહી ગઈ, એ જીવ જગતમાં ન્યાલ થઈ ગયો. માટે ધન્ય છે સંતોને, મહાપુરુષોને કે આ પદને પારખી અને આપને એના પારખું બનાવ્યા અને જગતમાં ન્યાલ કરી દીધા, ન્યાલ કરી દીધા. સખી સૌથી મોટું નામ જે કોઈ જાણે રે, સખી સૌથી મોટું નામ જે કોઈ જાણે રે. સખી સૌથી એના મટી જાય વાદ વિવાદ, મહાસુખ માણે રે. એના મટી જાય વાદ વિવાદ, મહાસુખ માણે રે.
तारा खोय खंड निज नाम माही रे। सखी सुर तारा खोय खंड निज नाम माही रे। बोले सगळे सरखो श्याम घटो घट माहे रे। बोले सगळे सरखो श्याम घटो घट माहे रे। सखी सौथी मोटू नाम जे कोई जाने रे। एना मटी जाय वाद विवाद महासुख माने रे। सखी हरदम रटोई नाम भव दुख जावे रे। सखी हरदम रटोई नाम भव दुख जावे रे। એવું પ્રગટે આત્મ જ્ઞાન અભય પદ પાવે રે। એવું પ્રગટે આત્મ જ્ઞાન અભય પદ પાવે રે। सखी सवथी मोटू नाम जे कोई जाने रे। एना मटी जाय वाद विवाद महासुख माने रे। सखी सदगुरु नो रूप प्रेमे ओळखावे रे। सखी सदगुरु नो रूप प्रेमे ओळखावे रे। मटे जन्म मरण नु दुख गुरु शरणे सिधावे रे। ए मटे जन्म मरण नु दुख गुरु शरणे सिधावे रे। सखी सौथी मोटू नाम जे कोई जाने रे। एना मटी जाय वाद में विवाद महासुख माने रे। गुरु मलिया जीवन राम पूर्व कमाए रे। गुरु
अति उमंगे दास देवा राम गुरु गुण गावे रे। सखी सौथी मोटू नाम जे कोई जाने रे। सखी एना मटी जाई वाद विवाद महासुख माने रे। महासुख माने रे। सद्गुरु देव